అయ్యప్ప దేవాయ నమః అభయ స్వరూపాయ నమః అయ్యప్ప దేవాయ నమః అభయ స్వరూపాయ నమః హరిహర సుపుత్రాయ నమః కరుణా సముద్రాయ నమః నిజ ధీర గంభీర శబరీ గిరి శిఖర ఘన యోగ ముద్రాయ నమః పరమాణు హృదయాంతరాళ స్థితానంత బ్రహ్మాండ రూపాయ నమః అయ్యప్ప దేవాయ నమః అభయ స్వరూపాయ నమః పద్దెంది పడిమెట్ల పైకెక్కి గుడికేగు భక్తులకు ఎదురొచ్చే బంగారు స్వామి ఇరుముడులు స్పృశించి శుభమును చుదీవించి జన బృందముల చేర జగమేలు స్వామి महागणाधिपति नमः ध्यायामि ध्यानमूर्धयामि आवाहयामि आत्मूर्धयामि आद्योः आद्यमूर्धयामि आद्योः आद्यमूर्धयामि ओके आद्यमूर्धयामि नामो मा भोष्टार्य भोहासान वन्दे तदा जनः वैरराजित्यो नमोस्तस्य आयुष्यवर्धन आयुष्यवृद्धं प्रतिशोभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तेजः महागणाधिपते नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्रीगर्चण्डे श्रीगन्धातारयामि गन्धद्वारान्धराधरिषां दैत्यपुष्टां करीषणीं ईश्वराय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतुर्वे नमः बालचन्द्राय नमः गणाध्यक्षाय नमः वक्रतुण्डाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः ओं विनायकाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गौरीपुत्राय नमः ओं गणेश्वराय नमः ओं स्कन्दाग्रजाय नमः ओं अव्ययाय नमः ओं भूताय नमः ओं दक्षाय नमः ओं अध्यक्षाय नमः ओं द्विजप्रियाय नमः ओं अग्निगर्भस्त्रिये नमः इन्द्रश्रीप्रदाय नमः वाणीप्रदायकाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः सर्वतनयाय नमः सर्वरीप्रियाय नमः सर्वात्मकाय नमः सृष्टिकर्त्रे नमः देवानिकाचिताय नमः ओं शिवाय नमः सिद्धिबुद्धिप्रदाय नमः ओं शान्ताय नमः ओं ब्रह्मे नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं चतुर्बाहुवे नमः ओं चतुराय नमः ओं शक्तिसंयुताय नमः ओं लंबोदराय नमः ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हरये नमः ओं ब्रह्मविद्युत्तमाय नमः ओं काव्याय नमः ओं ग्रहपतिये नमः ओं कामिने नमः ओं सोमसूर्याग्निहोत्राय नमः ओं पाशांकुशधराय नमः ओं खंडाय नमः ओं गुणातीताय नमः ओं निरंजनाय नमः ओं अगल्मिषाय नमः ओं स्वयं सिद्धाय ओं सामगार्थाय नमः ओं अग्रगण्याय नमः ओं धीराय नमः ओं वागीशाय नमः ओं कांताय नमः ओं आसितजनिकराय नमः ओं सौख्याय नमः ओं भक्तवांछितदायकाय नमः ओं शांताय नमः ओं अच्युताभ्याय नमः ओं कैवल्याय नमः ओं सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ओं ज्ञानिने नमः ओं दयायुताय नमः ओं दान्ताय नमः ओं ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ओं ब्रह्मत्व चैतन्याय नमः ओं व्यक्तामूर्तये नमः अमूर्तिमते नमः केन्द्रतनयाय नमः ओं सुलावण्यसेवते नमः ओं चीतमन्वताय नमः ओं समस्त जगदागदा
ओंकाराय नमः ओं मायिने नमः ओं भूषितवाहनाय नमः ओं रामार्चिताय नमः ओं विदये नमः श्रीकंठाय नमः ओं भूदेश्वराय नमः ओं चिंतामणि द्विपदे नमः परमात्मने नमः ओं कल्याणाय नमः ओं हृष्टाय नमः ओं तुष्टाय नमः ओं प्रसन्नात्मने नमः ओं सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्प अक्षतान् समर्पयामि धूपम् महागणाधिपतये नमः धूपम् वनस्वच्योरसद्भूतो गन्धोत्तम आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् दशाङ्गं कुकुरोपेतम् सुमन्दं च सुमनोरम् आग्रे सर्वदेवानां धूपो हेलो स्वामी शरणम स्वामी शरणम स्वामी शरणमय्यप्प हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी वारी 18వ పూజా మహోత్సవం పూజ్య గురుదేవులు మాన్య శ్రీ మా యొక్క విజయ్ కుమార్ గురుస్వామి వారి చక్కటి పూజా విధానంతో ఈ రోజున మా యొక్క రమేష్ గురుస్వామి వారు ఆ యొక్క వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఎంతో ఘనంగా అంగరంగ వైభవంగా అయ్యప్ప స్వామి పైన అమితమైన భక్తితో ఆ స్వామి వారి 18వ పూజా మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్న వేళ మరి వారి సుపుత్రుడు శ్రీ అరుణ్ స్వామి వారు వారి కుటుంబ సభ్యులు వారందరూ కూడా అయ్యప్ప స్వామి వారిని 18వ పూజా మహోత్సవంతో కొలుస్తున్న వేళ మరి మా యొక్క రమేష్ గురుస్వామి వారికి అనిల్ గురుస్వామి వారు మహాపాదయాత్రలో భాగంగా ఆ అయ్యప్ప స్వామి పైన అమితమైన భక్తితో మరి 41 రోజులు ఆ స్వామి వారిని దర్శనార్థమై మరి మహాపాదయాత్రలో కాలినడకన అయ్యప్ప స్వామి रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यो रामनामवरानने रामनामवरानने गणपति भगवान
తెలియని వర్ణం ఇది సృష్టి ధర్మం వేదములో నాదం నాదం పావనమాని నాదం బోధం వేదముని నీ ఆనందిగా ఏది ఎవరికి ప్రార్థించగలేని సర్వం దాచేసిన స్వామి ఆ యొక్క మాలికాపురంతో కొంచెం మనం ఒకేసారి మనస్ఫూర్తిగా నామస్మరణ చేసుకుందాం. శ్రీ పూజయామి ఆయనేతే పరాయణే దుర్వారోహంతు విష్మణే హరిద్రాక్షపుండలికాణి సముద్రేంద్రం గ్రహాన్ని పుష్పై పూజ సమర్పయామి. మీరందరూ కూడా ముగ్గు వేస్తూ ఉండండి. అందరు కూడా శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ కుక్కు వేస్తూ ఉండండి. ఓం ప్రకృతే నమః, ఓం వికృతే నమః, ఓం కాంతాయై నమః, ఓం క్షమాయై నమః, ఓం క్షీర సంభవాయై నమః, ఓం క్రోధ సంభవాయై నమః, ఓం అనుగ్రహపరాయ నమః, ఓం బుద్ధయే నమః, ఓం అనఘాయై నమః, ఓం హరివల్లభాయై నమః, ఓం దీప్తాయై నమః, ఓం లోకాశోక వినాశిన్యై నమః, ఓం ధర్మ నిలయాయై నమః, ఓం కరుణాయై నమః, ఓం లోకమాత్రే, ఓం ఉదారాణ్యై నమః, ఓం హరిణ్యే నమః, ఓం హేమమాలిన్యే నమః, ఓం ధనధాన్యకర్త్రే నమః, ఓం సిద్ధయే నమః, త్రైణ సౌమ్యాయ నమః, ఓం శుభప్రదాయ నమః, ఓం నృపవేషాంగతయ నమః, ఓం వరలక్ష్మే నమః, ఓం వసుప్రదాయ నమః, ఓం శుభాయ నమః, ఓం హిరణ్యప్రాకారాయ నమః, ఓం సముద్రతైనాయ నమః, ఓం జయాయ నమః, ఓం మంగళాదేవ్యై నమః, ఓం విష్ణువక్షస్థలాస్థితాయ నమః, ఓం విష్ణువత్యై నమః, ఓం ప్రసన్నాక్షే నమః, ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయ నమః, ఓం దారిద్ర్యధ్వంసన్యై నమః, ఓం దేవ్యై నమః, ఓం సర్వోపద్రవారిణ్యై నమః, ఓం నవదుర్గాయ నమః, ఓం మహాకాళియై నమః, ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయ నమః, ఓం శ్రీకాళాగ్రహ సంపన్నాయ నమః, ఓం శ్రీ భువనేశ్వర్యై నమః, ఓం శ్రీ మహాగౌరీ సహిత మహాలక్ష్మీ దేవతాభ్యో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప కుంకుమ అక్షతాన్ సమర్పయామి. ధూపం మరి మీ అందరికీ మరొక చిన్న విషయం, ఆ యొక్క రాముల వారి అక్షంతల కార్యక్రమంలో మరి మీరందరూ కూడా మరి కల్పిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా వీలైతే ఆ యొక్క లింక్ ని షేర్ చేసుకోవచ్చు. స్వామి స్వామి శరణం, స్వామి శరణమయ్యప్ప. మరి యొక్క కలియుగ దేవ తండ్రి అంటూ మనస్ఫూర్తిగా నామస్మరణ చేసి ఆ స్వామి వారిని వినిపించాలి గట్టిగా. Rama
ఇన్స్ట్రుమెంట్ల కంటే మీ చప్పట్లే వినిపించాలి. ఆ స్వామి వారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోవడానికి చేసిన అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా వెంకటరమణ తండ్రి వెంకటరమణ భక్తులందరూ తిరుమల రమణ వెంకటరమణ ఇక్కడ బాబు బాబు ఇక్కడ రాజా రామచంద్ర భగవానికి రాజా రామచంద్ర భగవానికి సీతారామచంద్రుడి ఆశీర్వాదాలు కూడా అందుకుంటారని ఆశిస్తూ అందరూ ఒకసారి గట్టిగా ఓ శ్రీరామచంద్ర భగవానికి మధ్యలో రావద్దమ్మా, మధ్యలో రావద్దు. స్వామి సైడ్ జరుగు స్వామి. స్వామి అడా రండి స్వామి. స్వామి
చిన్న నువ్వు అటు సైడ్ రా, చిన్న 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 బాబు అటు అలాగే స్వామి చాలా ఇష్టమైన ఆయన అభిషేక కార్యక్రమంలో చూసి వచ్చింది ప్రజలు కూడా స్వామి వారి అభిషేకాన్ని కరుణారా తిరిగిస్తూ ఆయప్ప స్వామి ఆశీర్వాదాలు స్వామి వారి నామస్మరణ చేయండి. అభిషేక ప్రియని నాని బ్యాగ్
నిజంగా ఎంత భక్తియో మాతా స్వామి అదృష్టవంతులు స్వామి. నిజంగా ఈ రోజున ఆ సీరియల్స్ అంటూ అదంటూ చాలా టైం వేస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. లేదు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో స్వామి వారి భజన చేస్తా ఉంటే. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా స్వామి స్వామి శరణం, స్వామి శరణమయ్యప్ప. మరి ఒక్కసారి ఆ యొక్క పరణిమలి వాసుడు గురుగారు స్వామిని నామస్మరణ చేసుకుని అయ్యప్ప గీతంలోకి వెళ్ళిపోదాం. స్వామి శరణం, స్వామి శరణమయ్యప్ప. మరొకసారి మా యొక్క పూజ గురుదేవులు మాన్య శ్రీ అయ్యప్ప దాసర్ విజయ్ కుమార్ గురుస్వామి వారి చక్కటి పూజా విధానంలో ఆ యొక్క రమేష్ స్వామి వారు వారి కుటుంబ సభ్యులు అలాగే విచేసిన ఆ భక్తులందరూ ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప స్వామి అద్భుతమైన 12 రాముడి పూజ మహోత్సవం. మా యొక్క పూజ గురుదేవులు హరిహర నగర భజన మండలి ముఖ్య సభ్యులు మా యొక్క శేఖరన్న గారి ఇక్కడి ఆధ్వర్యంలో ఆ అయ్యప్ప స్వామి వారి స్వామి స్వామి దగ్గర అయ్యప్ప స్వామి వారి గీతాలు ప్రారంభించే ముందు స్వామి వారి శరణులు వచ్చారు. దయచేసి ఇక్కడ విచ్చేసిన ఆ అయ్యప్పలు మాతా స్వాములందరూ కూడా నాతో పాటుగా అయ్యప్ప స్వామి వారి శరణులు వచ్చి స్వామి మనం ఒక్కసారి ఆ స్వామి వారి శరణు గురించి చెప్పుకొని స్వామి వారి శరణి గీతాలు పాడుకుందాం. స్వామి శరణ, స్వామి శరణయ్యప్ప. అయ్యప్ప స్వామి మన యొక్క రమేష్ గురుస్వామి నిర్వహిస్తున్న యొక్క పరిపూర్ణ మహోత్సవానికి విచ్చేసేలాగా మనసులో మనందరూ కూడా ఏదో కట్టంతో గట్టిగా అరవడం కాకుండా మనస్ఫూర్తిగా స్వామి వారిని ఈ రోజున ఈనాటి పూజ మహోత్సవానికి ఆహ్వానిద్దాం. ఓం శ్రీ స్వామి
హరిహర సుధనీ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది మోడీ మన యొక్క మనసుతో చెప్తే స్వామి వారికి శబరిమలలో అయ్యప్ప విజయలాగా గట్టిగా స్వామి చల్లని ఓ శివుగాని ఆ మాత స్వామి కొంచెం వెనకాలకి చదువుకుంటే అయ్యప్ప స్వాములు ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి వీలైతే కొంచెం పెద్ద మనసు మీరు అందరూ కూడా అయ్యప్ప స్వాములను సేవ చేసుకునే భాగ్యాన్ని అందుకుంటా ఉన్నారు.
అందరూ కూడా మనం చప్పట్లతో ఒకసారి భజన చేసుకుందాం గట్టిగా. స్వామి శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం స్వామి శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం అనండి మీరు కూడా. స్వామి శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం స్వామి శరణం స్వామి అయ్యప్ప శరణం. అయితే మీరు కూడా జీవితం గట్టిగా మాట్లాడుతూ నెలకలపడి లింక్ ఇస్తారా? లింక్ అక్కడ అడగరా సార్? అక్కడ ఉన్నారు. Hare
భక్తులందరూ కూడా చక్కగా అయ్యప్ప స్వామి మీ యొక్క నామస్మరణ చేస్తా ఉన్నారు స్వామి. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా అయ్యప్ప స్వామి జగమయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప ఎవరే పడ్డారు స్వామి ఎవరే పడ్డారు అమితమైన భక్తితో విచ్చేసిన భక్తులందరూ ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి. శరణమయ్యప్ప
భస్మాభిషేక చందనాభిషేక ప్రియనే చందనాభిషేక ప్రియనే చందనాభిషేక ప్రియనే మరొకసారి అభిషేకం పాల్గొంటాం. మంచి గంధం ఇంత అద్భుతమైన అభిషేకాన్ని మా ఆడపడుతులందరికీ కరణం కట్టినట్టుగా వీక్షిస్తా ఉన్నారు. మరందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా అభిషేక ప్రియనే శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప. నవ్వితే నవరత్నాలు అయ్యప్ప స్వామికి పడితే మా స్వామి పాడితే నవరత్నాలు రాలుతా ఉన్నాయి. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి స్వామి ఈ మణికంఠుడి గురించి. Swami
నిజంగా ఇంత చిన్న వయసులో భగవద్గీతలోని శ్లోకాలు కూడా చెప్తా ఉన్నారంటే అదృష్టం. అయ్యప్ప స్వామి ఆశీర్వాదాలు మరి వారికి వెళ్ళి వెళ్ళాలని వచ్చి ముందు బ్రతుకునే మణిగంట గల నుంచి మనకు చక్కటి పాట. చెప్పవయ్య
గట్టిగా చెప్పండి స్వామి మణికట్ట మణికట్టుడి ఆశీర్వాదాలు. స్వామి శరణం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. నిజంగా అందరు కూడా ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఉన్నారు. స్వామి శరణం.
స్వామి దయచేసి మాతా స్వామి మధ్యలో అక్కడ స్వామి కొంచెం పక్కన తప్పండి గురుస్వామి పవన్ గురుస్వామి అంతేనా
కొబ్బరికాయలు కడియండి. అమ్మ గేట్ దగ్గర మా ఆడపడుచు లోపలికి వెళ్ళండి మరి. ఓం మహాశాస్త్రే నమః, ఓం మహాదేవాయ నమః, ఓం మహాదేవసుతాయ నమః, ఓం మహాదేవాయ నమః, మహాయారుడాయ నమః, ఓం మహేశ్వరాయ నమః, ఓం నారాశాస్త్రదాయ విశాలాయ నమః, नहीं मालूम हो मालूम हो तो हम लोग नहीं मालूम हो गया ग्रुप में डाले मालूम करना अपना काम है। శ్రీ స్వామి ఈ అయ్యప్ప స్వామి పరిపూర్ణులు విచ్చేసినటువంటి యావత్ హిందూ భక్తులందరూ కూడా నేను స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఈరోజు ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి అయ్యప్ప స్వాములకు, ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి అందరి మాతలకు, మిగతా అందరికి కూడా నా నమస్కారాలు. నా పేరు కరుణాసాగర్, అడ్వకేట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను తెలంగాణ హైకోర్టులో, ఉండేది చొప్పాపేట. నేను ఇక్కడికి ఒక చిన్న విషయం మీ అందరికీ చెప్తామని వచ్చింది. ఈ 1925లో దసరా రోజు ఈ దేశం ఈ రాష్ట్ర శృంఖలాలలో, అంటే బ్రిటిష్ వారి పాలన ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్ర శృంఖలాలలో ఎందుకు వచ్చింది అంటే భారతీయులలో ఆత్మన్యూనత భావం, అంటే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వచ్చి ఈ దేశం నాది, ఈ ధర్మం నాది అన్న భావన తగ్గిపోయింది. కాబట్టి భారతదేశమైనటువంటి అనేక వచ్చి ఈ దేశంలో దాడులు చేశారు, ఇక్కడ దోపిడీ చేశారు. ఆ దోపిడీ చేయడం కేవలం మన దగ్గర డబ్బులు మాత్రమే, మన దగ్గర గుళ్ళను మాత్రమే కూలగొట్టి పోయారు. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆయన పేరు టీబీ మెకాలే. 1835లో టీబీ మెకాలే అనేటువంటి ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ ని భారతదేశం యొక్క సబ్మిట్ చేశారు.
ఆ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే I have traveled the length and breadth of India. I have never encountered a thief. I have never encountered a beggar అన్నాడు. అంటే 1935 నుంచి 14 సంవత్సరాల పాటు భారతదేశంలో నేను తిరిగి చూసిన దాంట్లో నాకు కనిపించింది ఏంటంటే భారతదేశం మొత్తం ఎక్కడ నన్ను వెతికినా నాకు ఒక బిచ్చగాడు కానీ ఒక దొంగ కానీ కనిపించలేదని చెప్పాడు. I have seen such a wealth in India that rivers of wealth flow in India అన్నాడు. గురుకుల వ్యవస్థ గురించి, దేవాలయ వ్యవస్థ గురించి, ధర్మం గురించి ఏమేమి నేర్పిస్తారు, విద్యా వ్యవస్థలు ఏం నేర్పిస్తారో తెలుసుకొని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఈ రకంగా ఇంత సాంస్కృతికంగా ఇంత పునాది కలిగినటువంటి భారతదేశం విద్యాపరంగా, ధర్మపరంగా అన్ని రకాలుగా మోరల్స్ లో, ఎథిక్స్ లో ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న భారతదేశాన్ని మనం బానిసలు చేయలేము. ఒకవేళ ఈ భారతదేశాన్ని మనం బానిసలు చేయాలి, బానిసలు చేసి ఒక 500 సంవత్సరాల పాటు ఈ దేశాన్ని, ఈ ప్రజలను మన బానిసలుగా చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడున్న వ్యవస్థలను నాశనం చేయాలి. ఏం నాశనం చేయాలంటే విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేయాలి. గురుకులాలను నాశనం చేసేసారు. రాత్రికి రాత్రి చిన్న చిన్న ఆర్డర్ తీసుకొచ్చి విద్యా వ్యవస్థ, అందరం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి పిల్లలను కాన్వెంట్ స్కూల్ పంపిస్తాం కదా, అది బ్రిటిషర్లు ఈ కుట్రతో స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చేనేత వస్త్రాలు నేస్తుండే, ఎంత అగ్గిపెట్టలో పట్టేంత పట్టు చేనేత వస్త్రాలు నేస్తుండే. ఇంత టెక్నాలజీ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి ఏం చేయాలంటే రాత్రికి రాత్రి ఒక ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి భారతదేశంలో ఎవ్వరు కూడా వస్త్రాలు నేయకూడదని చెప్పి నరికేసి లక్షల మంది చేనేతకారుల చేతులు నరికేసి ఫస్ట్ రైల్వే ట్రాక్ వేసిర్రు, ఫస్ట్ ట్రైన్ నడిపించారు. అది కూడా వాళ్ళ స్వార్థానికి. 1857 లో మొదటి స్వతంత్రోద్యమం స్టార్ట్ అయింది. తాంత్యా తోపే, రాజీ లక్ష్మీబాయి వీళ్ళందరూ యుద్ధం చేసినాక వాళ్ళకి అందరికి అనిపించింది ఈ భారతదేశంలో ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలన్నీ ఒక్క దగ్గరకు వచ్చి మీరిట్లో ఎట్లా ఇంత పెద్ద తిరుగుబాటు చేసిరు, ఇంత పెద్ద స్వతంత్రోద్యమం చేసిరని అడిగితే వీళ్లకు డబ్బు, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారతీయులు వాళ్ళు సంపాదించిన 100 రూపాయలలో వాళ్ళకు కావాల్సినందుకు వాళ్ళ అవసరాలకు 20 రూపాయలు పెట్టుకొని మిగతా ఎర్రు కాబట్టి ఈ సంస్థలన్నీ ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయని చెప్పి ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ భారతీయుల నుంచి ఇంత డబ్బు ఉండద్దంటే ఏం చేయాలంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విధించారు. 100 రూపాయలకు 100 సంపాదిస్తే 99 రూపాయలు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం గుంజుకుంది. ఆ ఉద్దేశంతో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసుకొచ్చారు. ఎక్కడైనా యుద్ధం స్టార్ట్ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న అన్ని ఈ బ్రిటిష్ ఆఫీసర్లు, బ్రిటిష్ సైనికుల స్టేషన్స్ కి విషయాలు తెలవాలంటే టెలిగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు. టెలిగ్రామ్ ఇవన్నీ మనకు సౌకర్యం కోసం చేయలే, వాళ్ళ సౌకర్యం కోసం తీసుకొచ్చినటువంటి టెక్నాలజీ. ఈ రకంగా ఒక్కొక్క వ్యవస్థ నాశనం చేసుకుంటూ వచ్చి మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జర్మనీ కానీ, జపాన్ కానీ, మిగతా దేశాలు, కొరియా కానీ వాళ్ళ విద్యా వ్యవస్థలను, వాళ్ళ భాషను, వాళ్ళ వేషభూషను, బట్టలు వేసుకోవడానికి అన్నింటినీ వాళ్ళ సంస్కృతి ప్రకారం మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మన దురదృష్టం ఏంటంటే అప్పుడున్న పాలకులు ఇవన్నింటినీ మార్చలేదు, దాన్నే కంటిన్యూ చేసి. దానివల్ల మనలో ఇవాళ ఏమైపోయిందంటే నేను, నాది, నా ఇల్లు అన్న భావన వచ్చి మనది, మనము, మన దేశం అన్న భావన పోయింది. అందుకే మత మార్పులు జరుగుతున్నాయి. క్రాస్ బార్డర్ ఇన్ఫ్లిక్ట్ కారణము ఈ వ్యవస్థలన్నీ నాశనం అయిపోయినాయి. కాబట్టి భారతీయులలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఇవన్నీ కూడా దేశాభివృద్ధికి ముందుకు పోతుంది. బేసికల్ గా మన దేశం కోసం ఏం చేయొచ్చు అన్న ఒక చిన్న విషయం, 5 విషయాలు. ఈ 5 విషయాలు ఏంటిది? మనము మన దేశం నా హక్కులు హరిస్తున్నారు, ఫండమెంటల్ రైట్స్, రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు అంటున్నారు. కానీ అదే రాజ్యాంగంలో పార్ట్ 5 లో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి, బాధ్యతలు. ప్రతి ఒక్క పౌరునికి తమ దేశాన్ని ట్యాక్స్ టైట్ కట్టాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కానీ, కరెంటు బిల్లు కానీ అన్ని ట్యాక్సులు ప్రాపర్ గా కట్టాలి. దానివల్ల దేశాభివృద్ధి జరుగుతుంది. లెఫ్ట్ ఫ్రీ ఉంటే లెఫ్ట్ ఫ్రీ వదలాలి. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం రోజు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం. 100 రూపాయలుగా చాలా అని చెప్పి 2 దాటిపోతుంది. చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా
మన దృష్టిలో పెట్టుకొని మన జీవితంలో అట్లాంటి బయట చేసేటం అన్నమాట. బయట అంటే సమాజం బయట, ఇంట్లో ఎట్లా ఉండాలి, ఇంట్లో ఎట్లుండాలి మన పిల్లలు. మనం అదృష్టవంతులం అంతో ఇంతో వాళ్ళ నుంచి కొన్ని భోజనం చేసేటప్పుడు అందరూ కుటుంబం ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి వారానికి కాకపోతే ఇద్దరం పోయి వేరే రూమ్లో పడుకోవడం అనుకో, ఎవరి నిమిషం ఏమైతే ఎవరి. రెండవది ఉష, యాక్చువల్గా లుంగి కట్టుకొని వద్దామనుకున్నా, నా దగ్గర కూడా ఇట్లాంటి బ్లాక్ లుంగి ఉండదు, లుంగి కట్టుకొని వద్దామనుకున్నా కానీ బైక్ మీద రావడానికి వీలు లేదు కాబట్టి ప్యాంట్ వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అది నిజం, అంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పలేదు. మూడవది భ్రమణ్, వాళ్ళ పండుగల విషయాలు కూడా అంతే, మన డబ్బు మన దగ్గరనే ఉంటుంది కాబట్టి పండుగ పేరు మీద మనకు అవసరం లేకుండా ఆ పండుగ రోజు కొన్ని సారీ నాకు తెలుగు చదవడం రాదు, ఆయనకే తెలుగు రాకపోతే చదువు రాకపోతే వాళ్ళ పిల్లలకు తెలుగు అంటే ఇట్లాంటి 5 మార్పులు రిఫార్మ్స్ మన జీవితంలో మనం చూసుకుంటే తప్పకుండా మన కళ్ళ ముంగటే మనం ఇవన్నీ చేయాలంటే ముందు ఐక్యతగా హిందూ ఉండాలి, హిందూ సంఖ్య తగ్గద్దు, మతం అవ్వాలి, గోసంఖ్యని కాపాడుకోవాలంటే వీళ్ళందరూ రోడ్ల మీద పోయేసి ఆవులను ఆపేసేసి అరెస్టులు అయ్యి జైల్లో పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు రేపటి నుంచి ఆవు పాలు మాత్రమే కొనండి, ఆవు పెరుగు మాత్రమే కొనండి, ఆవు నెయ్యి మాత్రమే కొనండి. గో ఆధారిత తర్వాత విషయం అదంతా ఆ వాళ్ళు చూసుకునే పని కాబట్టి ఆవుకు డిమాండ్ మనం తెలిస్తే ఆవును అడిగి ఆవుతారు. ఇప్పటి నుంచి కాదు, ఒక 15 సంవత్సరాల నుంచి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా కాబట్టి నేను మీరందరూ గోభక్తులు కావాలనుకుంటే గోమాతలు చిన్న వెండి బొమ్మను ఇలా రేడియం బొమ్మను టేబుల్ మీద వేసుకొచ్చి దానికి బొట్టు పెట్టి పూజ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మీరు చేసే పనుల గోవుకు సంబంధించిన ఆడొచ్చా 10 నిమిషాలు వాళ్ళ టైం తీసుకున్నాము అని చెప్పే ప్రయత్నం చేసిన. మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగితే క్షమించాలి. అందరూ కూడా ఒకసారి స్వామి భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. నేను చెప్పిన విషయాలు గుర్తించుకొని దాన్ని మీ జీవితాల్లో అమలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తారని, చేయాలి అని అంటలేదు, ప్రయత్నం చేస్తారని, ఎంత వీలైతే అంత ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. స్వామి మాట చెప్పారు. జైల్లో కూడా పంచడం జరిగింది. వాళ్ళు అదే కాదు, చాలా కార్యక్రమాలలో మన ధర్మం సంబంధించి చాలా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు వాళ్ళు. అందుకే ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా కుక్కుమర్చల పాలు, ఎందుకంటే స్వామి అయ్యప్ప భజన ఏం చేస్తుంటే అందరూ ఇంకా పంపిస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ కూడా మన కుంకుమర్చన చేయించేసి వాళ్ళు కూడా ఇంపార్టెన్స్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఈరోజు కుంకుమర్చన చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా మన హిందూ ధర్మం కోసమే పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు. స్వామి జై శ్రీరామ్. అయ్యప్ప మీకు నైవేద్యం చేస్తున్నాను అయ్యప్ప. Swami,
స్వామివారి ఆ యొక్క 18 తామడి పూజ మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. విచేసిన అయ్యప్ప భక్తులందరూ కూడా ఆ అయ్యప్ప స్వామి ఆశీర్వాదాలకు పాత్రని అని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ స్వామి శరణం స్వామి శరణం స్వామి శరణమయ్యప్ప. అలాగే విచేసిన మా యొక్క కత్తి గంట గదాకులు స్వాములందరూ కూడా ఒక 2 నిమిషాల పేటగురి స్వామి తదుపరి అయ్యప్ప స్వామి వారి 18 తామడి ఆ పరమ పవిత్రమైన 18 తామడి సమయంలో పడిది ఒకటి తెచ్చిన 2 తెచ్చిన ఎందుకు శరణమయ్యప్ప
పార్వతీ హృదయానందం శాస్త్రారం ప్రణవం విష్ణు శంభో ప్రసాదం శాస్త్రారం ప్రణామ్యం స్వామియే శరణమయ్యప్ప పార్వత్యాగమనం సర్వవిఘ్నహరం దేవం శాస్త్రారం ప్రణామ్యం స్వామియే శరణమయ్యప్ప అస్మద్గురేశ్వరం దేవం अस्मत्शत्रु विनाशनम् अस्मदिष्टप्रदातारम् शास्त्रारं प्रणमाम्यहं स्वामी शरणमय्यप्पा येषवं सुनिरतं केरले विग्रहम् आतङ्कारं देवं शास्त्रारं प्रणमाम्यहं स्वामी शरणमय्यप्पा पञ्चरत्नासमेतस्य नित्यं शुभ्रं प्रणेत्रः तस्य प्रसन्नो भगवान् शास्त्रावसति मानसी स्वामी शरणमय्यप्पा सर्वभूतदयापरः रक्षणक्षमावाहु शास्त्री तुभ्यं नमो नमः स्वामिये शरणमय्यप्पा भूतनाथ सदानन्दा सर्वभूतदयापरः रक्षणक्षमावाहु शास्त्री तुभ्यं नमो नमः स्वामिये शरणमय्यप्पा ॐ श्री भूतनाथ सदानन्दा सर्वभूतदयापरः रक्षणक्षमावाहु शास्त्री तुभ्यं नमो नमः स्वामिये शरणमय्यप्पा भवने धर्मदे कुर्चं शातमानस संस्कृतं भक्तं शापहर्तारम् अय्यप्पं प्रणमाम्यहं स्वामिये शरणमय्यप्पा अय्यप्पं प्रणमाम्यहं स्वामिये शरणमय्यप्पा अय्यप्पं प्रणमाम्यहं स्वामिये शरणमय्यप्पा शंकराय 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 मंगल स्वरूपणे शरणमय्यप्पा मामणिकण्ठ दैवमे शरणमय्यप्पा ओम श्री स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामी ज्ञाనంతో గాని అజ్ఞానంతో గాని తెలిసి తెలియక ఏమి చేసినా సత్తుల తప్పులను మన్నించి కాపాడుమా ఓ ఆనంద అయ్యప్ప స్వామియే శరణమయ్యప్ప 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 మైకి మాట यानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापो पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः राजमां कृपयादेव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति यमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष महाप्रभु वृक्षपापनाशाय वृक्षावरसन्ति प्रदक्षिणं करोमि स वृन्द पुरुषोत्तम आत्मप्रदक्षिणनमस्कारं समर्पयामि शतकोटि नमस्कारं समर्पयामि गिरिपुरपुष्करामसमेतं अमृतं गमय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु हरि ओम
శాంతి శాంతి. మరొకసారి ఇలాంటి చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పించిన గురి చేసుకుంటూ ఆ యొక్క పూజ గురుదేవులు పవన్ గురుస్వామి వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. స్వామి శరణం, స్వామి శరణమయ్యప్ప. శివ స్వామి అందరూ కూడా కొంచెం సమయం కొంచెం ఎక్కువైంది కాబట్టి ఆ లేడీస్ అందరూ కూడా త్వరగా ఆ లోపలికి వెళ్తే సెలవులోకి వెళ్ళండి. స్వామి అందరూ కూడా మరి అయ్యప్ప తీసుకుంటారు, భిక్ష తీసుకుంటారు. మరి అలాగే అయ్యప్ప స్వామి అందరూ భిక్ష తర్వాత వారి శివ స్వామి అందరూ కూడా అయ్యప్ప స్వామి వారి తీర్థ ప్రసాదాలు ఉంటాయి. వారందరూ కూడా ఆ స్వామి వారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కరిమల అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కార్తీక మాసపు చల్లని వేళ మెడలో వేసి నీ వ్రతమాల మండల దీక్ష పూజలతోన తలపై రక్ష ఇరుముడితోన సబరే దారిగా శరణే కోరగ నీ గుడి చేరేము. అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కరిమల అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కార్తీక మాసపు చల్లని వేళ మెడలో వేసి నీ వ్రతమాల మండల దీక్ష పూజలతోన తలపై రక్ష ఇరుముడితోన సబరే దారిగా శరణే కోరగ నీ గుడి చేరేము. అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కరిమల అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప. పిలిచిన పలికే స్వామివి నీవే శరణం అయ్యప్ప, కొలిచిన భక్తుల కోటలు తీర్చే అభయం నీవప్ప. పిలిచిన పలికే స్వామివి నీవే శరణం అయ్యప్ప, కొలిచిన భక్తుల కోటలు తీర్చే అభయం నీవప్ప. చీకటిలో వెలుగు దివ్వెల వేకువకే వేగు చుక్కల పెళ్లి విరిస 8 దిశల అయ్యప్ప లీలా సంపదలకు సకల వృద్ధిగా భాగ్యాలకు కనుల పంటగా పేరొందెను ఈ మహిళన మణికంఠు పూజ పరమ పుణ్యధామం పందళేషు వాసం శాస్త్రధర్మ రూపం భక్త పారిజాతం కార్తీక మాసపు చల్లని వేళ మెడలో వేసి నీ వ్రతమాల మండల దీక్ష పూజలతోన తలపై రక్ష ఇరుముడితోన సబరే దారిగా శరణే కోరగ నీ గుడి చేరేము. అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కరిమల అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప. చిత్తమందు శాంతి చేరగా చింతలన్నీ తీరిపోయగా శరణమంటూ మెడను వేయగా శబరిషుమాల భూతదయే తేనె ధారగా హృదయమందు జాలువారెగా గురుస్వామి వలన తెలియగా భూతనాథుగాధ దివ్య కాంతి పుంజం ఆ అయ్యప్ప క్షేత్రం చితానంద కందం మన అయ్యప్ప పాదం కార్తీక మాసపు చల్లని వేళ మెడలో వేసి నీ వ్రతమాల మండల దీక్ష పూజలతోన తలపై రక్ష ఇరుముడితోన సబరే దారిగా శరణే కోరగ నీ గుడి చేరేము.
అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కరిమల అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కార్తీక మాసపు చల్లని వేళ మెడలో వేసి నీ వ్రతమాల మండల దీక్ష పూజలతోన తలపై రక్ష ఇరుముడితోన సబరే దారిగా శరణే కోరగ నీ గుడి చేరేము అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కరిమల అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కరిమల అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కరిమల అయ్యప్ప అయ్యప్ప సకలము నీవప్ప కంఠ కంఠ మణికంఠ మంగళ రూపం నీదంట అంతట ఉన్న అనుచిత్త భక్తుల బ్రోచే భగవంత కంఠ కంఠ మణికంఠ మంగళ రూపం నీదంట అంతట ఉన్న అనుచిత్త భక్తుల బ్రోచే భగవంత పంపా సన్నిధి గురుదేవా శూలాయుధకర శివబాల పరమదయాకర పందళ రాజా పరమార్థమిడు భవశీల కంఠ కంఠ మణికంఠ మంగళ రూపం నీదంట అంతట ఉన్న అనుచిత్త భక్తుల బ్రోచే భగవంత